गत सेप्टेम्बर 22 तारिख रे मुक्ति मोक्ष क्लास रे श्री भगवान प्रदान करिथिबा ज्ञानर ओडिया अनुवाद। प्रथम प्रश्न, प्रिय श्री भगवान नारायण पूर्वरु कौन थिला एवं तांक पूर्वरु कौन थिला? श्री भगवान को उत्तर, मोते लगुछि नारायण विषय आम पाखरे अनेक प्रश्न अछि। वर्तमान प्रश्न हेउछि नारायण पूर्वरु कौन थिला? जेपरिकी आपण माने समस्ते जानिछंती जे नारायण हेउछंती समस्त मनुष्य मानकर समुदाय एवं समन्वित आविर्भाव, जहा विषय मु अन्य समय कथा हेबी। तेणु नारायण पूर्वरु एही ब्रह्मांड थिला एवं एठारे प्रश्न हेउछि ब्रह्मांड पूर्वरु कौन थिला? वर्तमान आपणकु एही प्रश्न को ध्यानर सहित देखिबा को पड़िबो। कौन थिला सारा ब्रह्मांड, जार अर्थ आपण समय दृष्टि कथा हेउछंती। ब्रह्मांड पूर्वरु कौन थिला, किंतु समय निजे ब्रह्मांडरु आरंभ होइथिला। एणु ब्रह्मांड पूर्वरु स्थान कि काल नथिला। जदि आपण जड़े वैज्ञानिक, तेबे आपण कहिबे जे वैज्ञानिक माने कुहंती ब्रह्मांड पूर्वरु किछि भी नथिला। वैज्ञानिक माने एहीपरि भाबरे कुहंती। धरि नियंतु आपण जड़े दार्शनिक, जड़े दार्शनिक कहिबे जे ब्रह्मांड रे कौनसी स्थान किंबा कला जड़ित नुहंती। यह अज्ञात एवं अज्ञेय अटे। यह जड़े दार्शनिकर दृष्टिकोण हेबो। धरि नियंतु आपण जड़े रहस्यवादी। दुई प्रकारर रहस्यवादी अछंती। गोटे प्रकारर रहस्यवादी कहिबे जे जहा अछि अस्तित्व ही अछि, केवल विशुद्ध अस्तित्व। यह अतीत किंबा भविष्यत नुहे। यह केवल वर्तमान रे अछि। वर्तमान केवल अस्तित्व रे अछि। यह गोटे प्रकारर रहस्यवादी कहंती। अन्य प्रकारर रहस्यवादी कहिबे ठीक अछि, यह महाशून्य अटे एवं यार अस्तित्व ही नाही। धरंतु आपण जने आध्यात्मिक व्यक्ति, तेणु आपण कहिबे जे जहा भी अछि ताहा हेउछंती ईश्वर। तेणु यह उपरे निर्भर करे जे आपण जने वैज्ञानिक अटंती अथवा जने दार्शनिक किंबा जने रहस्यवादी अटंती, जीए याकु अस्तित्व रूप देखंती। अबा अन्य रहस्यवादी जीए कुहंती यह अस्तित्वहीन अटे, किंबा जने आध्यात्मिक व्यक्ति अटंती जीए केवल ईश्वर बोली कुहंती। तेणु आपण जेकोसी मत चयन करि पारिबे। यह आपणक उपरे निर्भर करे। धर्म अनुजाई आमर मत हेउछि जहा अछि ताहा ब्रह्मन अटे। जहा विभाजनर भावना नुहे। जहा सर्वविद्यमान ब्रह्मन विशुद्ध अस्तित्व अटे। केवल ब्रह्मन ही अछि, अन्य किछि नाही। अवश्य यह स्थान ओ कालर अतीत। केवल वर्तमान विशुद्ध अस्तित्व एवं अनुभूति व्यतीत अन्य किछि नाही। यह केवल ब्रह्मन, जहाकु रहस्यमय भावरे अनुभव करा जाय परिबो। एही शुद्ध चैतन्य बा मौलिक चैतन्य किंबा महान ब्रह्मन जहा समस्तंक भितरे अछि। एपरिकी जेतेबेले विभाजनर भावना दूर होई जाए, सेतेबेले सेही ब्रह्मन थाए। ब्रह्मन थिला, अछि एवं रहिबो। वास्तव रे थिला एवं रहिबार कोनसी अर्थ नाही। केवल वर्तमानर ही अर्थ अछि। वर्तमान ही हेउछि ब्रह्मन। ब्रह्मन हेउछि चैतन्य। ताहा ही सब किछि। आपण जीवंत बा मृत होई थांतु, ताहा थाए। आपण भस्मीभूत होइथिले मध्य ताहा थाए। ब्रह्मन सबुबेले थाए
ଏହା ହିଁ ଧର୍ମର ମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ଆଉ ପରମ କରୁଣା ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ତାହା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ଏସବୁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏସବୁଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏ ସମସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଘଟିବ। ଏହା ମୂଳତଃ ଏକ ଘଟଣା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଘଟିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଘଟିପାରେ। ଏହା ଏକ ଘଟଣା ଅଟେ। କିଏ ବଦଳିବାର ଅଛି, କିଏ ବଦଳିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଭବ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନର୍କର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଏହି ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଧର୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଧର୍ମରେ ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ତଥାପି
ତାହା କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର। ଆପଣ ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ସହିତ ସିଏ କିଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ତାହା ଘଟିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଶାଳତା ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ କଦାପି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମିଶିବା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାର ବାସ୍ତବିକତା ବା ସତ୍ୟ ସହିତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ତାହା ଘଟିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କେବଳ ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପରେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ହୃଦୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକୃତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଶିକ୍ଷା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିବେ, ଏହା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କିପରି ତାଳମେଳ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା କେବେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କେବଳ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଚୁପ୍ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସଂଘ ଅଛି। ସଂଘ ହେଉଛି 81,000 ଲୋକ। ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ 81,000 ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି 81,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ପରି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି,
परम ज्योतिंकर शिक्षा अछि। अवश्य सेमानकर धर्म अलगा, सेथिपाई शिक्षा गुड़िक अछि। सेठारे जेमती संघ अछि, एठारे मध्य 81,000 लोकंकर संघ हेब। एही तीनोटी जिनिस उपरे आपनकु ध्यान देबार अछि। चतुर्थ प्रश्न, प्रिय श्री भगवान चैतन्य कौन? श्री भगवान को उत्तर, वर्तमान बड़ आई बा ब्रह्मन विषय कहूछि, जहा एकमात्र अछि। यह अन्य ठारू पृथक अस्तित्वर भावना, अन्य केही आदौ नाहंती। ब्रह्मन विद्यमान, जहाकू केही स्पर्श करिपारिबे नाही, जहा केवल एकमात्र अछि, जहा हेउछि शुद्ध चैतन्य एवं सबु रूपरे प्रकट हेउछि। तेणु एठारे आमर अभिप्राय श्रीकृष्णकर अभिप्राय सहित समान। एथिरे कौनसी पार्थक्य नाही। यह हेउछि गोटे समान मत, जहा हेउछि एकमात्र ब्रह्मन ही अछि, अन्य किछि नाही। आपण शोइछंती किंबा जाग्रत अछंती किंबा स्वप्न देखुछंती, सेही ब्रह्मन सेठारे अछि। आपण जीवित बा मृत अछंती, ब्रह्मन सेठारे अछि। आपण नरकरे अछंती कि स्वर्गरे किंबा भूलोकरे किंबा देवलोकरे, जेकोसी लोकरे आपण अछंती, ब्रह्मन सेठारे अछि। एहा एकाकी सेठारे अछि एवं एहा हेउछि शुद्ध चैतन्य। तेणु एहा भगवान श्रीकृष्ण जहा कहिथिले ताहा सहित समान। पंचम प्रश्न, प्रिय श्री भगवान काहींकि किछि लोक परम ज्योतिंक साहाय्य पांति नाही? श्री भगवान को उत्तर, मुख्यतः परम ज्योतिंक ठारू साहाय्य पाइबा एक भाव प्रवण बंधनर प्रश्न। आपणकर एक बंधन रहिबा जरूरी। एथिरे एक संपर्क रहिबा जरूरी। एहा पिता, माता, भाई, भौणी, बंधु किंबा अनेक संपर्क होई पारे। धरा जाऊ देशर प्रधानमंत्री आपणकर संपर्कीय। जदि आपण तांको पाखकु जानती, से निश्चित भावरे आपनको साहाय्य करिवे, अन्यथा से आपनको आप्यायित करिवे नाही। सेहीपरि भावरे आपण माने परम ज्योति किपरि कार्य करती ताहा जानिबा उचित। जदि आपण खाली आलोक 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 कहिबे, ताहेले किछि घटिबो नाही। एक संपर्क रहिबा जरूरी। सेही आलोक आपणकर पिता, माता, भाई, भौणी, बंधु किंबा एपरिक शत्रु हेबा आवश्यक। एथिरे किछि फरक पड़े नाही, किंतु एक संपर्क रहिबा जरूरी। सेठारे एक अमर बंधन रहिबा आवश्यक। ताहेले आपण जहा मागिबे ताहा पाइबे। बेले बेले परम ज्योति आपण एक बंधन स्थापन करिबे बोली आशा करी आपणକୁ देबे। तेणु से सही बंधन चाहती। से काहींकि एक बंधन चाहुछंती, ताहा अन्य किछि कहानी। आपण निज पाई एक बंधन सृष्टि करिबा उचित। से ही विराट चमत्कार करिथांती। चमत्कार सबू आपणकर बंधनर स्तर उपरे निर्भर करे। परम ज्योति आश्चर्यजनक, तथापि से आपणक सहित अछंती एवं केवल मनीष परि आचरण करती। सिंह किंबा बाघ परि आचरण करिबार अर्थ कौन? से आपण मानक सहित मनीष परि आचरण करिबा आवश्यक। केवल सेतेबेले ही आपण संपर्क स्थापन करिपारिबे। सेथिपाई आमे एक बंधन स्थापन करिबाकू कहि थाउ। आमे चमत्कार सबुकू प्रोत्साहित करू। आमे सबुबेले चमत्कार विषय कहि थाउ, जहा द्वारा आपण एक बंधन स्थापन करिपारिबे। जेतेबेले आपण जनक विषय जानती, ता परे आपण किछि बंधन स्थापन करिथांती। सेथिपाई भक्त माने चमत्कार घटाई पारिबे।
ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପରି ଚମତ୍କାର ଘଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିରାଟ ଚମତ୍କାର କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ 2024 ନବରାତ୍ରି ହୋମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଏବଂ ଆମା ଭଗବାନ ଏହି ହୋମରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେବେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମ ପୂର୍ବ ହୋମର ସମସ୍ତ ଉପହାର ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଥର ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃତି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସେପରି ଆକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ରୂପରେଖା ଦେଉଛି, ଏହା କିପରି ରୂପରେଖା ଦେଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ କିମ୍ବା ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହା ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କିମ୍ବା ଅଳସୁଆମୀ କିମ୍ବା ଚୁପ୍ ରହିବା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ନିରାପଦ ଅଟେ। ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ଏବଂ କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିବେ ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଜିତିବା, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ବିବାହ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନ କରି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାହା ହୋଇନପାରେ। ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇପାରେ କିମ୍ବା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ, ଖୁସିରେ, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଚାଲିବେ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ, ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେପରି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କରି ସେମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କାରର ଡ୍ରାଇଭର। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ଖୁସିର ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦୋକାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନେକ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯିଏ
ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଦୋକାନର ପୂର୍ବ ମାଲିକ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ। ଆମେ ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି, କାରଣ ସେମାନେ ମନ୍ଦିସରରେ କୌଣସି ଠକାମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ବିପରୀତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଏବଂ ସେ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ଜୀବନ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁସିରେ ଏହା ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବନ ମୋତେ ଏହା ହିଁ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଧରନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଥିରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ହାରିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣ କହିବେ, ହଁ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ହରାଇଛି। ଜୀବନ ମୋତେ ଏହା ହିଁ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିବେ, ଯାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ନା, ଆପଣ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେହିପରି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋଟିପତି ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ନିମ୍ନକୁ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜାଣୁ। ଆପଣ କିପରି ଏକ ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସାପ ସହିତ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାପ ଉପରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ। ସମସ୍ତେ ସାପ ଓ ସିଡ଼ିର ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଗତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଉଚିତ। ସେତିକି ହିଁ ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଳିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ, ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା। ସେହି କୌଶଳ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ହୋମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାହା ହେଉଛି ସାପ ଓ ସିଡ଼ିର ଖେଳ କିପରି ଖେଳାଯାଏ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଯିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଧରନ୍ତୁ ଏକ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଗଛର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବେଙ୍ଗ ଅଛି। ଏହି ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗଟି ଯେଉଁପରି ଦେଖୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଓ ବେଙ୍ଗର ଆଖି ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ବେଙ୍ଗର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା।
ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ। ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏକ ବାଘ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛକୁ ଦେଖୁଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ବାଘ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବାଘର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଲଗା ଓ ଆଖି ଅଲଗା, ପୁରା ଧାରଣା ବହୁତ ଅଲଗା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ମାଛ ଅଛି। ଆପଣ ପାଣିରେ ମାଛ ହୋଇ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ପାଖରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗଛଟି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ବେଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ବାଘ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ମାଛ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗଛ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅଛି କି? କିଏ ଜାଣେ? କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କଦାପି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସତ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ କେବଳ ଠିକ୍। ସେହି ସବୁ ପାଗଳାମି ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଯାହା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ସେମାନେ ନିଜେ ଯାହା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କ ନିବନ୍ଧନ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଯାହା, ତାଙ୍କୁ ତାହା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାହା ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱବାଦ ଦୂର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ହେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବାର ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ,
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏହା ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତିକୁ ସୂଚିତ କରେ କି? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତି ଶବ୍ଦ କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କାରଣ ଏହା ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଲାଗେ। ମୂଳତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରାଗଲା, ପୁଣି ଆପଣ ଗର୍ଭରେ କିପରି ସମୟ କଟାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କିପରି ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରଥମ 6 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 6 ବର୍ଷ କିପରି କଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସୌରମଣ୍ଡଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉର୍ଜା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ ନିୟତି ବୋଲି କହିବା। ଗ୍ରହମାନେ କିପରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବାତିଲ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିୟତି ହିଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମାତା ପିତା ଗର୍ଭଧାରଣ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବେ। ଏସବୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୌରମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସବୁ କିଛି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ନିୟତିକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରୁନା। ଆପଣ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିବାର ଶୁଣିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପରମ ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରମ୍ଭରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଅବା ଅସ୍ତିତ୍ୱଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବା ନାରାୟଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡାକନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଅନ୍ତା? ସଂସାର ସବୁବେଳେ ସମୟର ଆରମ୍ଭରୁ ରହି ଆସିଛି। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି? ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି କି? ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି କି? ହଁ, ସେ ଏହା ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭୂଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା।
ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ଭୂଲୋକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦୁଃଖର ପରିମାଣ କେତେ? ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଅବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଅଛି ତେବେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର କାମ ଦୁଃଖକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ, ଯାହାକି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆମ ମନର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନତା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ମନର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର କାହାଣୀ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଖେଳକୁଦ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ମୁଁର ଭାବ ହେଉଛି ଏକ ଭ୍ରମ। ଏହି ମନ ମୋର ମନ ନୁହେଁ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏପରିକି ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଭାବନା ବି ମୋର ଭାବନା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହିଁ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମାହାର। ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରିପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବି ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଚୈତନ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଏସବୁର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ, ମୋ ଶରୀର କିପରି ମୋ ଶରୀର, ମୋ ଭାବନା କିପରି ମୋର ଭାବନା। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଛୋଟ ଲାଲ ଫୁଲ ପରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଅଛୁ।
एवं परे आपणକୁ ଉପରକୁ उठाइबा ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯେହେତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ, କଳ୍କି ଚୈତନ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, ଶିବ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବିକତା। ବହୁତ ଲୋକ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହିପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥିତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ, ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ତରର ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ମାନବ ଚୈତନ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ, ରମଣ ଚୈତନ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର। କେହି କାହାର ନକଲ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବିବିଧ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ବା ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ପରମ ଜ୍ୟୋତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଜ୍ୟୋତି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୋମଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବିସ୍ମୟକର ଚମତ୍କାର ସହିତ ଧର୍ମରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଅନେକ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ ନହେଲେ ଆମେ ଆସୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କି ସେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ତୀବ୍ରତାକୁ କମାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ।
तेणु 81,000 लोकंकर आवश्यकता रहुछि। जदि ता हेब बहुत बड़ कथा हेब, किंतु वर्तमान ताहा संभव हेब बोली लागू नाही, कारण लोकमानंक ठारू सेमिति प्रतिक्रिया आमे पाउनाहु। तेणु आमे जहा करिपारिबु निश्चय करिबु एवं आमे लोकमानंकु जेते शीघ्र संभव परिवर्तित करिबु। एहा सहित आमे मानव जाति को साहाय्य करबाकु चेष्टा करिबु। आमर समस्त कार्य हेउछि लोकमानंकु परिवर्तित करिबा एवं मानव जाति को साहाय्य करिबा। आमर आउ किछि करिबाकु नाही। तेणु आमे परिवर्तन उपरे ध्यान देबु। भल हेला जे आपण एही प्रश्न पचारिले। आमे परिवर्तन उपरे ध्यान देबाकु आरंभ कर देइछु एवं शीघ्र एहाकु बड़ आकार रे करिबु। चतुर्दश प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, आम शरीर निजर चैतन्य अछि कि? आम शरीर सहित सर्वोत्तम संपर्क कौन? श्री भगवान का उत्तर, आपणक शरीर रे एक 6 वर्ष शिशुर चैतन्य अछि। जदिओ आपणक बयस 60 वर्ष, आपणक शरीर चैतन्य हेउछि एक 6 वर्ष शिशुर चैतन्य। तेणु आपणकु ता सहित एक बंधु परि व्यवहार करबाकु पड़िबो। एक समान बंधु परि, बस बा अन्य काहापरि नुहे। जदि आपण सुस्थ रहिबाकु चाहुछंती, आपणकु एहा करिबार अछि। जदि जने शिशु सुस्थ रहिबो, आपण मध्य सुस्थ रहिबे। किंतु शरीर खुशी रे रहिले आपण सुस्थ रहिबे। तेणु आपण शरीरर कौनसी चलन रे लिप्त रुहंतु एवं एक शिशु परि व्यवहार करंतु। आपण नाचंतु बा अन्य किछि करंतु, किंतु आपण निश्चय किछि करिबे जहा शरीर को खुशी कराइबो। आपण केवल निजर मानसिक आनंद उपरे ध्यान देउछंती, किंतु शरीर निराश होई एक मुहूर्त चाहुछि। तेणु जदि आपण एहा उपरे ध्यान देबे, आपण एक उत्तम जीवन को अनुभव करिबे। जदि शरीर खुशी हेबो, आम जीवन उत्तम हेबो। आपण मने रखिबा उचित जे शरीर मन एका नुहंती। सेथिपाई आमे कहू जे शरीर आपणकर नुहे। पंचदश प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, जीवन मुक्तिर स्थिति रे, आनंदर स्थिति रे आमे पछुकु न फेरी किपरि सही स्थिति को बजाय रखि परिबा? श्री भगवान को उत्तर, आपण जीवन मुक्त होई पारंती, किंतु एमिति समय आसी पारिबो जेतेबेले कौनसी आनंद नथिबो। केवल निशब्दता और शांति रही पारे, किंतु आनंद नुहे। आपण आनंद रे पूर्ण होई पारंती, सेथिपाई आपण जीवन मुक्त हेबा आवश्यक नाही। जीवन मुक्ति हेउछि आंतरिक वार्तालाप बंद हेबा। आंतरिक वार्तालाप बंद न होई भी कुंडलिनी ऊर्ध्व को गले आपण आनंद रे पूर्ण होई परिबे। तेणु आपण कहि परिबे नाही जे जीवन मुक्त व्यक्तिंक भितरे सबुबेले आनंद थाए बोली। तांकर एहा न थाए। जने व्यक्ति विभिन्न कारण पाई आनंद अनुभव करि पारंती, से मुक्त होई न थाई पारंती। षोडश प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, जंत्रणा बा सुखर अनुभव भावना द्वारा सृष्टि हुए। एहार अर्थ कौन? जंत्रणा, दुख और सुख को भूली जातु। भावनार साहाय्य बिना दुख किंबा सुख को अनुभव करने को चेष्टा करंतु। यह चेष्टा करी देखंतु, भावना बिना आपण दुख को अनुभव करि परिबे कि? दुख निजे हेउछि एक भावना, सुख मध्य हेउछि एक भावना। भावना बिना
ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହି କପ୍ ପାଇଛି, ଏହା ମୋତେ ସୁଖ ଦେଉଛି। ମୁଁ କପ୍ ପାଇଛି, ଏହା କ'ଣ ଭାବନା ନୁହେଁ? ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହରାଇଦେଲି, ଏହା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏହା ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ କି? ଭାବନା ବିନା ଆପଣ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ? ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଭାବନା ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବା ହାତକୁ କାଟିଦେଲେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଭାବନା ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଯଦି ଶରୀର କିଛି ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ। ଯଦି ଶରୀର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଯାହା ମନରୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଭାବନା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏହା ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ମୁଁ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସରରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, କିମ୍ବା 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ 10,000 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ବା 500 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କୁହେ ଯେ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ, ସେପରି ଏକଲିଙ୍ଗୀ ହୋଇ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଅତୀତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏହି ସବୁ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିଛି। ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ। ତାପରେ ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁ। ଅନେକ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି। ନର୍କ ହେଉଛି ଏକ ଡାଇମେନସନ୍, ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ଡାଇମେନସନ୍, ସତ୍ୟଲୋକ ହେଉଛି ଏକ ଡାଇମେନସନ୍। ଏହା ଏକ ଡାଇମେନସନ୍, ତାହା ଏକ ଡାଇମେନସନ୍। ଏସବୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ସମୟ ଓ କାଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ହେଉଛି ଭ୍ରମ। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ସେହିପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଡାଇମେନସନ୍ କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଏକ ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରି ତାହା ଦେଖନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଶରୀର କମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା କମ୍ପିତ ହୁଏ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ମାତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇ ଆପଣ ଭୂଲୋକରୁ ଦେବଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବସତ୍ତାବାଦୀ ଚୈତନ୍ୟ। ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲଗାଇବ। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ। ନର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେହିପରି ଅତୀତ ହେଉଛି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଉ
ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି, ଏହା ମୂଳତଃ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପନ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରରେ ଏକ ଶରୀର ଅଛି। ଯାହା ତାହା ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତାହା କମ୍ପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଏକ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନେବା ପରି ଏହା ଫିଲ୍ଟର କରେ। ସେହିପରି ମସ୍ତିଷ୍କ ପୃଥିବୀ ଡାଇମେନସନ୍ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦଳାଇ ଆପଣ ଅତୀତରେ ରହିପାରନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକରେ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ସୋମ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାମ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା। ଦିନେ ରାମଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 1000 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରାମଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାମ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରାମ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କେବଳ ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା, ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ରାମଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମିଶିଗଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମିଶିଗଲା। ରାମ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଓ କୃଷ୍ଣ ରାମ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମଡେଲ, କିଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯଜ୍ଞରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରି ନିଆଯାଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା କାଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାହା ଯାଉଛି ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦଳାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ଏତେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ। ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏସବୁ ସେଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏତେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି
ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ବା କାଳ ବା କୌଣସି ଜିନିଷର ଚଳନ ହେଉଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଚଳନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 800 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 1000 କୋଟି ଲୋକ ହେବେ। ଏତେ ଆତ୍ମା କାରଖାନା ତିଆରି କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁନିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଆପଣ କେବଳ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟଙ୍କର ଭଲ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଯାତ୍ରା କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଡାଇମେନସନକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ, ଏହା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ ସୋମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେଠାକୁ ଯିବେ। ନା, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ସ୍ମୃତି ଏଠାରେ ଅଛି, ସ୍ମୃତି ସେଠାରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଗଛର ବି ରହିପାରିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ୟାଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଥାଗୋରସଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଗଧ ଥିଲା ଯାହାର ଯତ୍ନ ପ୍ୟାଥାଗୋରସ୍ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ଗଧ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗଧ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଭାବନା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି। ମୂଳତଃ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ମୃତି। ଆପଣ ସବୁ ମୁଁର ଭାବ ଓ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ମୃତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ କିଛି ସ୍ମୃତି କାଢ଼ି ନେଇ ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତି ରଖିଦେଇ ପାରିବୁ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମୃତିର ଚଳନ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ଆମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।